یہ احساسات اس بات کی نشانی ہے کہ آپ دونوں روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی میں بے شمار رشتے اور تعلقات بنتے ہیں۔ کچھ تعلقات محض دنیاوی ضرورتوں پر قائم ہوتے ہیں، کچھ وقت اور حالات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دل اور روح کی گہرائیوں سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ تعلقات صرف باتوں یا ملاقاتوں پر نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت پر مبنی ہوتے ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر دل اور روح بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی تعلقات کو روحانی تعلق کہا جاتا ہے۔ روحانی جڑاؤ اس بات کی علامت ہے کہ دو انسانوں کی روحیں ایک خاص ہم آہنگی کے ساتھ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ یہ رشتہ وقت، فاصلہ اور حالات سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب دو لوگ روحانی طور پر جڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے جذبات کو بغیر الفاظ کے سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دور رہ کر بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ تعلق انسان کو صرف دنیاوی سکون ہی نہیں دیتا بلکہ اسے اللہ کی یاد اور نیکی کے راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ اسی لیے ایسے تعلقات کو اللہ کی خاص رحمت اور نعمت سمجھا جاتا ہے۔ آگے آپ کو ایسی علامات تفصیل سے ملیں گی جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ اور کوئی شخص کس طرح روحانی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی علامت وقت اور فاصلے کا اثر نہ ہونا۔ روحانی جڑاؤ رکھنے والے افراد کے درمیان وقت اور فاصلے کی کوئی قید نہیں رہتی۔ مہینوں ملاقات نہ ہو یا میلوں کا فاصلہ ہو لیکن دلوں کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ جب دوبارہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ملاقات ہوئی ہو۔ یہ تعلق وقت کے ساتھ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلقات اکثر وقت یا فاصلے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن روحانی تعلق ان سب چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ چاہے جسمانی طور پر دور بھی ہوں، یہ ایک واضح علامت ہے کہ آپ دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان چکی ہیں اور وقت و فاصلے کی رکاوٹیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسری علامت غیر موجودگی میں بھی موجودگی کا احساس۔ ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ جب وہ شخص آپ کے پاس نہ ہو تب بھی آپ کو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں لیکن اچانک اس کی یاد آنے لگے یا آپ محسوس کریں کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آس پاس اس کی توانائی یا خوشبو موجود ہے۔ یہ کیفیت عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ صرف ان افراد کے ساتھ ہوتی ہے جن سے روحانی سطح پر تعلق قائم ہو۔ یہ احساس آپ کے دل کو بتاتا ہے کہ جسمانی فاصلے ہونے کے باوجود روحانی سطح پر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی سمجھنا چاہیے کہ یہ رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری علامت خوابوں میں دیکھنا۔ روحانی جڑاؤ رکھنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ خواب میں وہ شخص آپ سے بات کرے، آپ کی رہنمائی کرے یا صرف موجود ہو، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ آپ دونوں کے دل اور روح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
ख्वाबों में बार बार किसी खास शख्स का आना महज इत्तेफाक नहीं होता। रूहानी ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के दिल में इतने गहरे नक्श छोड़ देते हैं कि लाशऊर में भी उनकी झलक बार बार आती है। बाद दफ़ा ख्वाब में वो आपको किसी मुश्किल से बचने का रास्ता दिखाता है, और जब आप जागते हैं तो वो बात हकीकत में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ये सब रूहानी हम आहंगी की मजबूत दलीलें हैं। चौथी अलामत दिल की हम आहंगी और टेलीपैथी यानी ज़हनी राब्ता। रूहानी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान दिल की हम आहंगी बहुत गहरी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और दूसरा शख्स वही बात ज़ुबान पर ले आता है, या फिर आपके दिल में कोई बात आती है और अचानक उस शख्स की कॉल या पैगाम आ जाता है। ये टेलीपैथी की एक किस्म है। ऐसे ताल्लुक़ में ज़ुबान की ज़रूरत कम रह जाती है, क्योंकि जज्बात और ख़यालात दिल से दिल तक मुंतकिल होते हैं। यह महंगी इस बात की अलामत है कि आपकी रूह और उसकी रूह एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है। ये कैफियत आम ताल्लुकात में नहीं होती, ये ख़ास रूहानी रिश्तों में ही नज़र आती है। पांचवी अलामत मुश्किल वक्त में एक दूसरे की याद। रूहानी जुड़ाव रखने वाले अफराद को जब भी कोई परेशानी या मुश्किल पेश आती है तो वो फितरी तौर पर एक दूसरे को याद करते हैं। मसलन आप किसी परेशानी में हो और अचानक दिल चाहे कि वो शख्स आपके करीब हो या उसका ख्याल आपको तक़वियत दे, तो ये इस ताल्लुक़ की मजबूत अलामत है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अक्सर औक़ात दूसरा शख्स भी उसी लम्हे आपके बारे में सोच रहा होता है, यह आपसे राब्ता कर लेता है। ये रूहानी जुड़ाव की वो ताकत है जिसे अक़ल पूरी तरह समझ नहीं पाती, मगर दिल और रूह खूब पहचान लेते हैं। छठी अलामत एक दूसरे के जज्बात महसूस करना। रूहानी तौर पर जुड़े हुए अफराद अक्सर एक दूसरे के जज्बात को बगैर कहे महसूस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गमगीन हों तो दूसरा शख्स बिना बताए समझ जाएगा कि आपका दिल भारी है। इसी तरह अगर आप खुश हों तो वो भी उस खुशी को महसूस कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर का हाल उस शख्स के चेहरे पर झलकने लगता है। ये कैफियत इस बात का सबूत है कि आप दोनों के दिल और रूह एक दूसरे के साथ जुड़कर धड़कते हैं। यह आम दोस्तों या रिश्तों में नहीं पाया जाता, बल्कि ये ताल्लुक़ ख़ास रूहानी जुड़ाव में होता है। सातवीं अलामत एक दूसरे की तकमील महसूस होना। जब आप उस शख्स के साथ होते हैं तो यूँ लगता है कि आपकी कमी पूरी हो गई है, गोया आपकी शख्सियत का कोई हिस्सा उसके बगैर अधूरा था। ये एहसास बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं। ये कैफियत सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं, बल्कि गहरा रूहानी राब्ता है। ऐसा शख्स आपकी कमज़ोरी को सहारा देता है और आपकी ताकत को मज़ीद बढ़ा देता है। उसके बगैर आप अधूरे महसूस करते हैं और उसके साथ मुकम्मल। ये रूहानी ताल्लुक़ की बहुत बड़ी निशानी है। सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।